یو افغانستان د ملي لوبډلې سره تاسو د لوبغاړو سره اوس په کابل کې دا د کار کوي. یو لومړی خو یو دا راته واضح کړئ چې څومره وخت لپاره تاسو دلته د دغو لوبغاړو سره کار کوئ، ترڅنګ ستاسو معیار څه دی د ملي لوبډلې د پاره د لوبغاړو انتخاب. له دې وړاندې موږ لیده چې د ځینو لوبغاړو سره په فټنس او ځینو نورو برخو کې لږ شانته لاره تلله، ستاسو معیار به څه اوسیږي؟ دوهمه مسله دا ده چې زموږ اوسنۍ کومه ټسټ لوبډله چې ده هغه که سترګې پټې نه کړو تر ډېره پورې په نشي حساب ده، یوازې دغه یوې لوبې لپاره آماده کېږي او بله لوبه چې راځي بیا 11 کسیزه لوبډله مکمله پاشل شوې وي. دغه برخه چې اوس موږ 2020 کې د دې وروسته د ټسټ اتلولیو ته هم داخلېږو، په دې اړه باندې به ستاسې کار څه اوسیږي؟ دوهمه پوښتنه مې د ایچ پی سي سنټر مشر دولت احمدزي صاحب ته ده. احمدزي صاحب، تاسې خپله د ملي لوبډلې یو پاس بالر پاتې شوي، اوس دپاره تاسو ته نه برېښي چې د ملي لوبډلې د پاس بالینګ برخه یا مثلا ډېره کمزورې ده یا هم که سړی وایي هغه څه چې د نورو نړۍ د پاس بالینګ معیار دی هغه نشته دی. ستاسې مسؤلیت څه جوړېږي چې په دغه برخه کې څه باید وکړئ؟ یوازې په 2-3 پاس بالرانو باندې تکیه پکار ده او که نه یو پول جوړول پکار دی د پاس بالرانو؟ شمت ته مې یو پوښتنه دا ده چې تاسو په خپلو خبرو کې یادوري وکړله چې موږ به نړیوال جام کې هیله دا ده چې ښې لوبې وکړو او خلک به سرپرایز هم کړو. اول په دې باندې مو فکر کړی ده چې سفر به ډېر سخت نه وي چې تر څو کوالیفای شو، ځکه موږ خو الریډي کوالیفای نه یو. کټ اف ټایم هم په 2020 کال په مارچ کې دی. زموږ لوبې هم له غټو لوبډلو سره دی چې لومړی سریز مو هم له هند سره دی. څومره په دغه برخه کې هم کار سخت دی، څومره سخته به اوسیږي؟ بله باز دا ده چې 2023 50 ورځ نړیوال جام په هند کې وو، 2020 نړیوال جام په سویل افریقا دی. دوه متفاوت کنډیشنونه دي. هغې کنډیشن لپاره مو څومره آماده یو، څومره مو لوبډله آماده کړې ده؟ ابراهیم ځدران نه مې پوښتنه دا ده چې تاسې د شل ورځو لوبو لوبډل مشر شوئ، له دې وړاندې هم موږ چې وروستیو سریزونو کې ګورو ستاسې په سټرایک ریټ کې ډېر زیات بهتروالی راغلی، 150 پلس سټرایک ریټ سره لوبېږئ. له هغې وړاندې په تاسې باندې انتقاد و چې تاسې په لو سټرایک ریټ لوبېږئ. د لوبډل مشر په صفت باندې به په تاسې باندې څومره فشار وي که نه دغه برخه به لا پیاوړې شي؟ Okay, so firstly, I'm here initially for a week for meetings and to meet the captains and to work with our performance staff looking at the design of the camp. What was the second question? Because there's a lot of compound questions coming. Selection. I do think it's really important is that when you come from the outside, the first thing you need to do is to understand what is on the ground, okay? And also to see what works and then to see how you can improve. So it's not a case of me coming and just saying, fix this, fix this, fix this. Because obviously a lot of good things have been happening in Afghanistan cricket because the side has been playing some fantastic cricket, maybe not as consistently as the country would have liked, but when you go out and you can beat the big teams, you know that you are getting close. And so with regards to, I think I've covered most of the stuff which I've spoken to in terms of our priorities and strategies with the other questions. With regards to strategy is we will have things that we are doing which will be intentionally different to the way that other boards will do things, which will give us an advantage. So one of the things I listen to very carefully in press conferences from coaches and from managers is when they say things and you learn from them. So I definitely won't be sharing what our key points are for the opposition, because when we start to win consistently, they will pay more attention to us. Okay? So, but there are four fundamental pillars. Our conditioning has got to be world class. Our skills has got to be the best in the world and has to stand up in all conditions, not just in the subcontinent. We need to have game strategy where we can move through different parts of the world and be consistently excellent. Okay, and the final thing is for every single side in the world is we have to be able to perform superbly under pressure. Yeah, I mean, I've spoken to how we're going to improve the cricket, and that goes for all three formats. With regards to how little cricket has been, that's been about the ICC. Okay, I can't speak what happened in the previous dispensation around changes in squads, etc., because I wasn't part of it. One thing which I like to do is have a group of players where we identify a group of players, and for myself, the team, international team management and high performance, we got to work on those players to develop them, and we can settle them. Because when a player is settled and they know what their roles and responsibilities are, then their mind is quiet when they're playing cricket.
If they always feel anxious, then it's difficult to perform from there. So that would be my initial response. بالکل د فاست بالینګ خبره دی وکړه. فاست بالینګ کې دوه برخې دي. یو د موږ کرنټ فاست بالینګ زدا د ورک لوډ مینجمنت ډیر زیات ضروري ده. د موږ د فاست بالرانو کوم پیس کم شوی ده د دې موږ پراپر خیال لاسه موږ څنګه بیرته کولای شو چې خپل سپیډ ترلاسه کړي. دوم د موږ پایپ لاین ده چې هغه د نېشنل فاست بالینګ پروګرام په د چتر لاندې موږ یو د کوچ سره یو پروګرام ډیزاینینګ باندې موږ کار کوو. موږ څنګه فاست بالران پیدا کولای شو یو برخه. دومره برخه څنګه په بهترینه طریقه روزلای شو د درېمه غټه برخه ده. بیا درېمه څلورمه غټه برخه یې ده هغه د فاست بالرانو منټین ساتل، ځان سره مکمل دغه تر وخته پورې ساتل چې دوی کم از کم د افغانستان لپاره تر 10 کاله پورې کرکټ وکړي. نو د نېشنل فاست بالینګ پروګرام ان شاء الله د زر تر شروع کیږي او د چتر لاندې به موږ ډیر ښه فاست بالران لاسته راوړو، روزنه به کوو او تر ډیر وخته پورې به ساتو. داسې نه چې موږ پیدا کوم روز وځي باندې چې پیدا کوم روز بیا به ډیر وخته پورې د موږ د های پرفارمنس پروګرامونو کې شتون لري. اول دا چې تاسو ویلې چې اوسه پورې موږ کوالیفای نه بالکل په دې باندې موږ خبر یو، خو د کپټن په حیث زه نه غواړم چې منفي اړخ ته وګورم. موږ اوس اووم نمبر یو په اوډیای رینکینګ کې او که موږ انشاءالله د روان سیریز کې 2 میچ وګټو موږ څلورم نمبر ته راځو. دغه هر شی مارک زیاتې کړي دي، صرف 3 پوینټه دي موږ او د ساوت افریقا او د سریلانکا سره لکه چې موږ 3 پوینټه فرق لرو. هغه چې موږ واخلو موږ انشاءالله څلورم نمبر ته راځو. بیا د دې نه بعد که چېرته موږ په دغه رینکینګ کې کوالیفای شو، که رینکینګ کې چېرته موږ کوالیفای نه شو نو بیا موږ کوالیفای راوند ته ځو. انشاءالله زه په خپلې لوبډلې مطمئن یم چې موږ انشاءالله ډایرکټ کوالیفای کوو. که نه شو بیا کوالیفایر کې موږ ته چانس شته انشاءالله زموږ قوي لوبډله ده. نن سبا دنیا کې افغانستان لوبډله حساب کې کېږي. دومره پوښتنه د فاست بالرانو وه کنډیشنز درویش او دویش کنډیشن وو کنډیشن خبره تاسو وکړه. په دې ما مخکې خبرو کې ویل چې موږ له اوس نه پلانینګ کوو. پلانینګ مقصد همدغه ده چې پلانینګ کې کنډیشنز راځي، هر څه راځي، د کوم تخنیکي اړخونه چې دي هغه موږ اوس نه غواړو چې کور کړو. په دې باندې موږ هم پوهېږو چې ساوت افریقې ته ځو د هغې کنډیشن د ایشیا سره فرق کوي. هلته لږ بونسي پیچونه دي، فاست بالران کې لږ کامیاب دي. موږ همدغه کوشش کوو. ما خپله سلیکشن کمیټي سره هم په دې مورد باندې خبرې کړې دي چې له اوس نه موږ 8 یا 9 فاست بالرانو باندې کار وکړو، هغو باندې ایچ پي سي ته موږ معرفي کړو. کوم لوبغاړي کوم فاست بالران چې موږ سره آن ټور سفر باندې موږ سره د 15 سکواډ حصه یي هغه باندې به هم موږ کار کوو تر څو ورلډ کپ ته یې ښه جوړ کړو، فټنس باندې کار وکړو او هر تخنیکي اړخ باندې کار وکړو. کوم چې موږ سره نه یي هغه ایچ پي سي ته موږ معرفي کړو او دوی موږ ته د 2020 ورلډ کپ لپاره که چېرته موږ کوالیفای شو تا د خبرې په هغه هم موږ پوره اماده وساتو ځان سره. نو مخکې ما دغه د پلانینګ خبره وکړه. پلانینګ کې دغه ټول اړخونه باید پکې کور کېږي، که هغه کنډیشن ده، که فاست بالرز دي، که نورې نیمګړتیاوې. موږ انشاءالله د اوس انډیا ټور نه په دې ټولو اړخونو باندې کار کوو. کوشش به مو همدا وي چې رینکینګ کې اول د 8 نه شاته لاړو شو او که لاړو هم بیا کوالیفای ته به ځو او بیا به انشاءالله کوشش کوو چې تر ورلډ کپ پورې ښه پوره اماده واوسي. دا د پوښتنې ځواب کله چې یو پلیر کرکټ کوي نو هغه بیا کرکټ کولو سره سوچ کوي چې مثلا څنګه نن سبا فکر شم. که وګورې ما تېر څو کلونو کې د افغانستان لپاره 3 وړه فارمونو کې لوبه کړې. کوشش کوم چې 3 وړه فارمونو کې مثلا 100% هغه خپل بیسټ ورکړم. نو 3 وړه فارمونو ته ما خپل سوچ فکر کړی او ګورم چې مخکې څنګه اوسم. نو دا تېر 1.5-2 کلونه ما دغه سوچ کړی چې مثلا ما باید کرکټ باید څنګه T20 کې امپروف شي چې نن سبا ماډرن کرکټ دا مثلا کرکټ ورځ تر بلې تېزېږي. د دنیا کرکټ مثلا ډېر اپډیټ شیان پکې راغلي دي او مثلا پکې راځي نور هم کېږي. 2014 کې مثلا د افغانستان ټیم چې کله ورلډ کپ کې لوبه کوله یو رقم، 2026 کې بل رقم لوبه کوله. کېدای شي 2026 کې که ژوندي وي څوک پکې و مثلا
دا بل رقم نور وکړي. ځکه کرکټ ورځ تر بلې اپګریډ کېږي، مخته ځي، نوي شیان پرې راځي، نوی سوچ فکر پرې راځي. نو هماغه حلال طبقاتو ما خپل ځان باندې سوچ او فکر کړی چې مثلا زه باید څنګه خپل سکلز امپروو کړم، څنګه باید زه خپل شارټس ولرم، یا څنګه زه باید آپشن ولرم چې تر څو زه په خپل ځان باندې پریشر رانه ولم، په ټیم باندې نیمه پریشر رانه شي، او په ډریسینګ روم باندې رانه شي، او دما په ملګري باندې پریشر رانه شي. دغه هر څه ټولو طبقاتو ما خپل خلکو خیر نه ګوري. مثلا خپل ځان پته انسان د خپل پته لګېږي چې ما خپل د شیانو باندې کار کړی، نور به یې کوم انشاءالله. کوشش مې همدا دی چې مثلا نور هم د خپل بیټینګ ښه کړم. نو هماغه شیان دي چې دغه ما کار پې کړی دی. مثلا خپل د ماسټر ټریډ کې امپرومنټ راغلی، داسې خاص څه ما نه دي کړي دی، نو هم سوچ مې کړی، فکر مې کړی چې مثلا څنګه خپل بیټینګ باید پاتې شوه. د لیډرشپ خبره کیپټنسي نوې وظیفه ده، ډېر د پراوډ افتخار کوم او خوشحاله یم. کوشش به کوم چې په ښه توګه یې مخته ترسره کړم. نو کوشش مې همدا دی چې مثلا د افغانستان لپاره ډېر څه وکړم، ځکه داسې خاص پریشر ماته نه احساسېږي کې، ځکه که چېرته پریشر وای ما به اکسپټ کولی نه، ځکه کوم کار چې انسان کوي هغې نه مخکې سوچ کوي چې نشي کولی بیا ولې زه نشم وکړلی. دا چې ما اکسپټ کړي دا ما منلي ده، په ځان کې مې دغه وړتیا لرله، یا مثلا ما په ځان باندې باور و چې زه یې کولی شم، ټیم سره پاتې یم، او دومره اکسپیرینس شته چې انشاءالله د افغانستان کرکټ 2028 یا 2022 څومره مثلا قسمت وي دغه نوي ځوانان یې ځان سره بوځه او مخکې ویسو. نو کوشش به مې همدا وي چې مثلا د نوي سوچ فکر او چې مثلا کرکټ مخته لاړ ده همدغه رقم سوچ فکر کار واخلو او د افغانستان لپاره ډېرې لاسته راوړنې ولرو.